السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ہے بزرگوں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ شیخ سدو کیا ہے، اس کا کیا تصرف اور تعارف ہے، اور وہ کیا کیا منحوس کر سکتا ہے، وہ شیطانی روح کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ شیخ سدو کے عامل سے ہم کیسے خود کو محفوظ کر سکیں گے۔ جب تک آپ کسی چیز کے تصرف سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی جو بیس ہے نا، آپ اس کو ختم کر دیں۔ آپ نے بات کی بہت اچھی کہ جب کھاد کسی چیز کی جڑوں میں گرتی ہے نا، پھر یا تو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے یا بالکل جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کی بیس، اس کی بنیاد پہ اثر کر رہی ہے۔ مکان گرانے کے لیے نیچے سے اینٹیں نکال دو، مکان خود بخود گر جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم شیخ سدو کے عامل کا عمل کیسے ضائع کریں گے، یا کسی بھی عامل کا عمل ہم کیسے ضائع کریں گے۔ کوئی بھی سخت ظالم عامل ہے، وہ بار بار بندشیں لگاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، آئے دن کسی کو باندھ دیا، کسی کا گھاس میں مسئلہ ہے نہیں دیا تو اس نے اس کو باندھ دیا، کسی نے اس کو پانی نہیں دیا تو اس کو باندھ دیا، کسی نے اس کے ساتھ چوں چراں کی اس کو باندھ دیا۔ یہ جو لوگ بندشیں عائد کرتے ہیں یا جو شیاطینی تصرف کر کے لوگوں سے اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرواتے ہیں، ان سے آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں گے اپنا حق کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ باقی میں نے آپ کو پہلے شیخ سدو کا عمل بتایا، میری طرف سے آپ سب کو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم کرتے ہیں بات کہ شیخ سدو کے عامل سے ہم کیسے محفوظ رہیں گے۔ جو شیخ سدو کا عامل ہوگا نا، اس کا گھر خود بخود ویران ہو جائے گا۔ یہ اب میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے پاس شیخ سدو ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس شیخ سدو کی حاضری ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا۔ جس کے پاس بھی کوئی بھی شیطانی موکل ہوگا، اس کا گھر ویران ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی بیوی مار دی جائے گی اور اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے گی، وہ اکیلا اور تنہا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی رجت سے اس کا عامل بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں نا، ایک عام لاجیکلی بات ہے، آپ اپنے ہاتھ میں آگ اٹھائیں اور میرے دامن پہ پھینک دیں، میرا دامن تو بعد میں جلے گا، پہلے تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے۔ اگر آپ میرے گھر کو آگ لگائیں گے تو پہلے تو آگ آپ کے خود ہاتھوں کو لگ جائے گی، یعنی آپ اس کی رجت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ شیخ سدو کے عامل کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ سدو کی حاضری جس کے پاس ہوگی، وہ شہر میں نہیں رہے گا، وہ گاؤں میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچے تو ہوں گے نہیں۔ وہ یا تو قبرستان میں رہے گا، یا شمشان میں رہے گا، یا ویران تنگ تاریخ جنگل میں رہے گا، یا جو پرانے کھنڈر نہیں پڑے ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک عامل دیکھا تھا شیخ سدو کا، یہ جو ریلوے کے کمرے نہیں ہوتے پرانے، یہ کھنڈر بنے کھڑے ہیں، اسٹیشن وغیرہ، اب ان پہ گاڑی رکتی نہیں، یا وہاں سے گزر جاتی ہے، اب وہاں پہ عملہ نہیں، وہاں پہ ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اب ویسے بھی ٹرین کا جو ہمارا محکمہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے، تو کسی دور میں ٹرین بہت زیادہ یوز ہوتی تھی، جب ہمارے اور آپ کے بزرگ گھوڑے اور خچر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے نا، ان دنوں میں تیز ترین جو سواری تھی وہ ہوائی جہاز نہیں، ٹرین تھا، اور ہوائی جہاز کی جگہ کیا تھا، بحری جہاز، بحری جہاز تھا اور ٹرین تھی۔ لوگ ٹرینوں کے اوپر بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو جو میں نے وہاں پہ ایک عامل دیکھا تھا بہت عرصہ پہلے، اس کے اندر وہ رہتا تھا کھولی میں، اس مکان کی چھت بھی گھری ہوئی تھی، اس ویران اجڑے دیار میں وہ رہتا تھا، سارا دن وہ نشہ کرتا تھا، سارا دن نشہ کرتا تھا، اور اس کی اتنی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، سرخ لال، جیسے ابھی کسی کا قتل کر کے آیا ہے۔ سارا دن وہ بھنگ پیتا یا شراب پیتا تھا، بھنگ پیتا تھا یا شراب پیتا، وہ جس کو جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایسا شیطانی تصرف تھا، ایسا اثر تھا اس کے پاس۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتائی پہچان شیخ سدو کے عامل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ سدو کا عامل کبھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھے گا، شیخ سدو کا عامل کبھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھے گا، شیخ سدو کا عامل کبھی نیا کپڑا نہیں پہنے گا،
शेख सद्दू का आमिर कभी नया जूता नहीं पहने, और कभी चमड़े का जूता और कपड़ा और चमड़े का पर्स और चमड़े का चादर और चमड़े की कैप और चमड़े का दस्तरखान कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह और सालिहीन की निशानियां हैं। ये आपके बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह सालिहीन की निशानियां हैं। चमड़े का दस्ता मेरे नबी की सुन्नत है, मशकीज़े में पानी मेरे नबी ने पिया है, तो वो हर वो चीज़ उससे दूर भागेगा जो आपके और मेरे औलिया अल्लाह के इस्तेमाल में रही, क्योंकि उसकी निस्बत हो जाती है औलिया अल्लाह के साथ। ये मैंने आपको टोटल निशानी आप बता दी। अब हम आते हैं कि उसका इल्म कैसे रद्द करेंगे। उसके लिए आपने एक लाल रंग का धागा लेना है, लाल रंग का धागा लेना है और अंदाजा कर लेना है कि उसका कद, आमिल का कद इतना होगा। फर्ज किया 6.5 फुट है तो आप 7 फुट माप लें। अब आपने उसकी 9 गिरहें लगानी है, 9 तार खींचने उसके। कितने? 9 तार। अच्छा, तार 9 क्यों खींच रहे हैं? 8 भी तो खींच सकते हैं ना। जो उसका जो मुतलका कलर है ना वो सुर्ख है, और जो सुर्ख है वो मरीख का अदद है, और मरीख का जो मुतलका नंबर है वो 9 है। इसीलिए आप उसकी 9 तारें खींचे। क्या? 9 तारें खींचे। 9 तारें खींचने के बाद आप उसको ऐसे बल दे के एक रस्सी बना लें। ठीक हो गया? रस्सी बनाने के बाद इसी के साथ आपने एक ताला लेके आना है, और कोशिश करें कि वो ताला सुर्ख रंग का हो। अगर सुर्ख ताला नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर सुर्ख पेंट कर दें, कलर कर दें सुर्ख। ठीक हो गया जी? मेरी बात समझ आ रही है? कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछ लिया करें दरमियान में टोक के, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है कि बरोज मंगल, मंगल क्यों? क्योंकि जो सुर्ख रंग है उसका मुतलका जो दिन है वो मंगल है, मरीख। और मंगल में भी फिर मरीख की साथ में हर दिन की भी सातें हैं ना, ज़ोहल की साथ, मरीख की साथ, अतारिद की साथ, मिश्तरी की साथ, कमर की साथ, ये मुख्तलिफ सातें हैं। तो आपने मरीख के दिन मरीख के रंग को लेते हुए और मरीख की साथ में मंगल के दिन जब सूरज तलू हो रहा है तो उस वक्त पहली साथ किसकी होगी? मरीख की। और 12 बजे किसकी साथ होगी? मरीख की। आप सुबह तलू आफ्ताब के वक्त भी कर सकते हैं ये अमल, और दिन को 12 बजे भी कर सकते हैं। आपने ये अमल नंगे सर करना है, आपके सर के ऊपर कपड़ा ना हो। ठीक है? क्योंकि सर के ऊपर कपड़ा रखना अदब की निशानी है। ठीक है? और हम उसके साथ अदब के साथ तो नहीं पेश आ रहे ना। आपने खुले आसमान के नीचे सख्त धूप के अंदर मंगल के दिन वो धागा ले लेना है, और उसके ऊपर 9 गिरहें लगानी है, और हर गिरह के ऊपर 9 बार सूरत वन्नास को पढ़ना है। सूरत, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, ये सवाल है। आपने सूरत वन्नास को ऐसे पढ़ना है कि कुल औज़ बिरब्बिन नास, उसके बाद आगे आपने उस आमिल का नाम लेना है, उसका नाम लेकर कहना है कि उसका अमल नास नास नास। ठीक है? आपने पढ़ा कुल औज़ बिरब्बिन नास, फिर आगे आपने उस आमिल का नाम लिया कि फलां का अमल नास नास नास, जा तेरा सतिया ही नास हो। कितने बार? 3 बार। 3 हर नास पे 3 बार। मालिकिन नास, फिर उसका नाम, फिर फलां बिन फलां का अमल नास नास नास। इलाहिन नास, नास नास नास, फलां बिन फलां का अमल नास नास। इसी तरीके से आपने करना है। इसी तरीके से आपने 9 बार पढ़ना है, और एक गांठ पर दम करके उसको बंद कर देना है। ये सारा अमल आपने 1 घंटे में पूरा कर लेना है। मरीख की साथ 1 घंटा रहेगी। आपने 9 गिरहें लगा देनी है। अब आपने वो ताला लेना है। अगर आपको उसकी पाँव की मट्टी मिल सकती है तो थोड़ी सी वो भी उसमें डाल दें, ताले के अंदर एक चुटकी से भी कम वो डाल दें। अगर उसके नाखून मिल सकते हैं तो 1 नाखून डाल दें, उसके सर के बाल मिल सकते हैं तो वो डाल दें। अगर कुछ नहीं मिलता तो भी कोई मसले वाली बात नहीं। तसव्वुर पक्का हो, आपके दिमाग में उसकी शक्ल हो कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप किस शैतानी आमिल का अमल खत्म कर रहे हैं। ये उसका अमल ही नाश हो जाएगा, सब उसका खत्म हो जाएगा। फिर वो शेख सद्दू को बुलाएगा तो उसका अमल नाश होने की वजह से शेख सद्दू की हाजिरी खत्म हो जाएगी, उसका बेड़ा ही गुल हो जाएगा।
समझ आ रही है, आ गया। आ रही है ना समझ। अब आपने 90 बार या 54 बार सूरत वन्नास को पढ़ना है इसी तरीके से, नास 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 नास, और हर नास पे 3 दफा और उसका नाम भी लेना है। 54 बार भी पढ़ सकते हैं, 36 बार भी पढ़ सकते हैं और 90 बार भी पढ़ सकते हैं। अब आपने ये नहीं पूछा कि 36 बार क्यों पढ़ा रहे हैं, 54 बार क्यों पढ़ा रहे हैं और 90 बार क्यों पढ़ा रहे हैं। 9 बार का 9 बनेगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि 36 3 और 6, 36 ऐसे होता है ना 3 और 6, 3 और 6 को आपस में मिलाएंगे तो कितना बनेगा 9। आगे 54 5 और 4, 5 और 4 को मिलाओगे तो कितना बनेगा 9। ये हमारी सोहबत का असर है ना। देखिए अहमद साहब ने भी फिर 9 वो बता दिया ना आपको। तो जो 90 है उसमें भी 9 जमा 0 कितने हुए 9। आप चाहे तो 36 बार पढ़ लें, आप चाहे तो 54 बार पढ़ लें, आप चाहे तो 27 बार पढ़ लें, 7 और 2 9, आप चाहे तो 72 बार पढ़ लें। ठीक है जी, जितना आपके पास 7 का टाइम रह रहा हो कम से कम आप 27 बार पढ़ लें। इससे भी कम करना चाहते हैं तो 9 बार पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें 27 बार से कम ना पढ़ें ताकि तासुर बने, और हर नास के साथ नास नास को दोहराते जाएं और उसका नाम लेके आखिर बार उस ताले के अंदर फूंक मार के और ताला बंद कर दें, चाबी निकाल लें। अब जो वो धागा है आपके पास वो उसी ताले के ऊपर बाहर से लपेट दें। ये अमल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये हमारे पीर मुर्शिद हजरत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीने से राज निकाल के आपको दे रहा हूँ। हमारे बाबा मुर्शिद फरमाया करते थे कि मैं संगीत बेच रहा हूँ, इसको ले लो यार, मैं यहाँ से चला जाऊँगा फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही बात मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं भी आपको एक कीमती चीज़ें दे रहा हूँ, खुदारा आप इनको अपने पास ले लें, आपकी नस्लों में काम आएंगी ये चीज़ें। यार हमारे बुजुर्गान दीन ने कैसर और किसरा को फतह किया है, हमारे बुजुर्गान दीन ने मरहब जैसे मरहट जैसे बड़े बड़े जाबिर हुक्मरानों का सफाया किया है। हम अपनी ज़ात से ही बाहर नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आबाओ अजदाद के विरसे को छोड़ दिया है। आज सर दर्द हो तो पैनाडाल पर यकीन है, अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है। तो जितना तुम्हें पैनाडाल पे यकीन है ना कि ये मैं इधर खा रहा और उधर दर्द खत्म हो रहा, तो इतना यकीन आप अपने शेख पर, आप अपने उस्ताद पर और अल्लाह के कलाम पर रखें तो आप कामयाब हो जाएं। यकीन बहुत बड़ी ताकत है। आपने अल्लाह को देखा है तो सजदे किसको किए जा रहे हैं? यकीन है ना। एक आपका सारा दीन जो है वो यकीन के ऊपर है। आपने अपने नबी को देखा है तो हदीसें क्यों मान रहे हो? हमारा यकीन है, सारा दीन यकीन के ऊपर है। और अगर यकीन ना हो तो तुम्हारा दीन भी कमजोर है। तो अपने अंदर यकीन पैदा करें। ठीक है जी। और एक आपको कसवट्टी बताया जा रहा हूँ, जब आप किसी उस्ताद के पास जाएं, अगर उसकी बातों आपके दिल पे असर करें तो समझना उसके अंदर कुछ है। वो सारे इन पुरपेच रास्तों से होके गुजरा है। अगर कोई शख्स किताबी अमल बता रहा होगा तो उसकी जुबान के अंदर से जो लताफत और मजा और नूर है ना, वो आपको महसूस ही नहीं होगा। ये कसवट्टी है परखने की। अगर आप मेरे अंदर अपने शेख को नहीं देख रहे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? मैं भले आपका शेख नहीं हूं, आपका पीर नहीं हूं, आप मुझ में अपने पीर को देखें। अगर आपकी नजर में मेरी शक्ल में आपको आपका मुर्शिद नजर आता है तो फिर आप राह हक पे हैं, वरना आपके लिए मेरे पास कोई हिस्सा नहीं। मुझसे आप कुछ भी नहीं ले सकेंगे। जब तक आप किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो उसके अंदर का जो लतीफ़ा इल्म है वो आपके अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा। बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम अपनी औलाद को ये इल्म ट्रांसफर कर जाएं, लेकिन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि औलाद के अंदर मोहब्बत ही नहीं थी। मोहब्बत पहला करीना है सारी चीज़ों का। तो मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ वल्लाह खुदा। मैं कह रहा हूँ आप जिस शेख की बैत हैं, आपको जिससे फैज़ मिल रहा है, जब तक आप उससे मोहब्बत और अपने दिल का ताल्लुक नहीं कायम करेंगे
کیونکہ یہ علم زبان سے نہیں آتا, یہ سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے. تو سینے سے سینے کی جو نور کی تاریں ہیں نا, جب تک وہ نہیں ملتی تب تک آپ کسی چیز کو بھی نہیں پا سکتے. آپ جتنی کوششیں کرتے رہیں, مٹھائیوں کے ڈبے لے کے استاد کے پاس جاتے رہیں, اس کے لیے کپڑے لے کے جاتے رہیں, ہاں آپ کا زبان کا تصرف تو بن سکتا ہے, دل کا کبھی بھی نہیں. دل کا جب جڑے گا جب آپ دل میں مرشد کو بسائیں گے. ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا, ہمیں تو انہی نیک بزرگان دین اور ہمارے پیر و مرشد, ہمارے شیخ عظام اور ہمارے شیخین نے ہمیں بتایا. صحیح بخاری کس نے لکھی؟ اللہ کے نبی نے نہیں, امام بخاری نے لکھی, ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی, ترمذی امام ترمذی نے لکھی, ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے لکھی. کس نے کہا یہ حدیثیں ساری اللہ کے نبی نے لکھی ہیں؟ تو ہم ان پہ یقین کر رہے ہیں نا, تو اپنے اندر یقین پیدا کریں. میں پڑھا چکا ہوں پہلے کلاسیں کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. جب آپ حق الیقین پہ پہنچ جائیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. تھوڑا سا تناظر آپ جو نئے بھائی ہیں ان کے لیے, یہ گلاس ہے, احمد بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ہر وقت ویسے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ گلاس میں پانی ہے, گلاس میں آپ نے سن لیا, یہ علم الیقین ہے. یہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے دیکھ کر بھی کہا ہاں بھائی واقعہ اس میں پانی ہے, یہ عین الیقین ہو گیا. آپ خود اٹھے اور دیکھا کہ واقعہ پانی ہے, یہ حق الیقین ہو گیا. تو مرشد پر اور اپنے استاد پر حق الیقین رکھیں, تب جا کے آپ کامیاب ہوں. تو آپ نے وہ جو دھاگا ہے اسی تالے کے اوپر لپیٹ لینا ہے, اور لپیٹنے کے بعد اس کو لال رنگ کے کپڑے کے اندر بند کر لینا ہے, اور اس کو جا کے کسی بھی قبرستان کے اندر کسی درخت کی جڑ کے اندر دفن کر دیں, یا پھر بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیں, سمندر میں پھینک دیں, دریا میں پھینک دیں, گہرے پانی میں پھینک دیں, تو اس کا عمل سارا ناس ہو جائے گا. میری طرف سے آپ کو جائز مقاصد کے لیے جو ظالم ہو اس کے عمل کو ختم کرنے کے لیے اس کی عام اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے.